dot txt. Okay, you can install the software in two ways. Okay. Okay, you can install the software two ways. You direct a pip -m django, sorry, django, sorry, pip install django கொடுத்த அப்படின்னா automatic install ஆகும். This is one way of installation. Another way எப்படி install பண்ணலாம் அப்படின்னா, so within the project என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you create the text file. My text file name is called as a requirement.txt. அதில் what are the software you want to install in your project, you can list out one by one. நான் as of now என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, I specified uh, only only one software that is called as a django. Once கொடுத்துட்டு and then you go to the terminal. Okay, if you provide like that command என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you can install, okay, that particular software which is available in the text file. So already installed ன்னு வருது. Okay, next என்ன பண்ற அப்படின்னா, okay, you want to start the server. Okay, how do you start the server அப்படின்னா, this is a command python manage dot py run server. Okay. So what information is available in the manage.py அப்படின்னா, I will tell you later. Okay, what is the necessity of manage.py? Okay, this is a command. So இந்த command click பண்ண அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, okay, this is a command. So what it does in the sense, automatically it will start the server. In the last semester I had studied advanced Java programming. அதில் you have seen one of the concepts is called as a servlet NJSP. என்ன பண்ணுவேன், ஃபர்ஸ்ட் Tomcat இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் and then you are going to start the server. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஓகே, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் a command. ஸோ ஓகே, பைத்தான் manage.py ஸ்பேஸ் run server. Okay, once உனக்கு சர்வர் ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஓகே, இட் வில் ஷோ லைக் தட். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு 127. What is the meaning is, same machine is acting as a client and server. Okay. Okay. Again, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to check that whether the server is working properly or not. So click, so I click open the browser. I'm going to check that. Okay. So உனக்கு server successfully start ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, it will show the page like that. Okay. Once server is successfully started, in the sense, it will show the page like that. Okay, அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் server is working properly. Okay. Okay. So next, now what I'm going to do, I'm going to create a simple application. ஒரு சிம்பிளா வெல்கம் மெசேஜை வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to created using django. Okay. So okay. So before that என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, you want to create certain table. Okay, it's necessary for that project. அது எப்படி சார் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் a command. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த டெர்மினலே நான் சப்போஸ் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, சர்வர் ஸ்டாப் ஆயிரும். எனக்கு சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆனால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஐ கேன் ஏபிள் டு வியூ த அவுட்புட். அதனால என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ வில் கிரியேட் நியூ டெர்மினல். ப்ளஸ் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் த நியூ டெர்மினல். ஓகே, ஓகே, நான் நியூ டெர்மினல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா, I'm going to create the tables which is needed for my project. Okay, இதெல்லாம் இருந்தா தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, successfully we can able to view the output. Okay, what is the command அப்படின்னா, python manage.py. This is the command migrate. Okay, அப்படின்னா, so it will create tables. It's needed for my project. So default database for Django is SQLite. Okay, default database for Django is SQLite. இப்போ இந்த கமாண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, it will create certain table under the SQLite. Okay, it is underlying
component. So then only what happen, your software can able to run successfully. Okay, your project can able to run successfully. Okay, create பண்ணியாச்சு, you can check that. Django click பண்ண அப்படின்னா you will let this is the database இதுக்கு create ஆயிடும். Okay, next ஒரு சிம்பிளா ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ பிஃபோர் கிரியேட்டிங் தட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஸோ ஸோ எனி அப்ளிகேஷன் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் இந்த டிஜாங்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் the application is look like look like in the sense அது எப்படின்னா collection of applications are available. So first ஒரு application இருக்கும். இதே மாதிரி collection of number 2 இருக்கும். The collection of all the application it create one website. Okay, நான் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா application 1 demo 1 அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். சாரி டெமோ 2 அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு கீழே ப்ராஜெக்ட் ஆர் அப்ளிகேஷன் போத் ஆர் சேம். அதுக்கு கீழே என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் மோர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போல் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். ப்ராஜெக்ட் ஆர் அப்ளிகேஷன் போத் ஆர் சேம். The collection of all the application is acting as one of the basic or one of the enterprise application. Okay. ஓகேவா, நான் இதுதான் பண்ண போறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ளேயே என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் மோர் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, பைத்தான் manage.py start me. So for example already you created one project. Within that you want to create sub project எப்படி பண்றது அப்படின்னா this is the command start project. My project name is called as a post. ஒரு சிம்பிளா ஒரு அப்ளிகேஷன் போல்னு என்ன நேம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், there is no problem. For my point of view I created a project is called as a polls னு வச்சிருக்கேன். ஓகே, நான் this is a meaning நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா suppose you consider any enterprise application எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it associated with n number of applications. So bundle of all the application we call it as a enterprise application. Okay, அதான் இங்க பண்ணியிருக்கேன். ப்ராஜெக்ட்குள்ள இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இங்க பாரு, செக் பண்ணி பாரு. போல்ஸ்ன்னு கிரியேட் ஆயிருக்கா பாரு. ப்ராஜெக்ட்குள்ள டெமோ 2 அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட், அதுக்குள்ளேயே இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இந்த சென்ஸ் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்குள்ளே இன்னொரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் போல். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த மாதிரி ஃபைலாக இருக்கும். ஐ வில் டெல் தட் ஹவு டு கிரியேட் சிம்பிள் அப்ளிகேஷன். ஓகே ஓகே, இந்த போலில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கிளிக் views. Okay, so here what we are going to do, so what type of information I want to represent in the client web pages, அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை ஓகே யூ வாண்ட் டு ரைட் இட் இந்த views.py. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ அந்த சர்வலெட்டில் பண்ணியிருப்ப இனிஷியலி ரைட்டிங் த சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா வெல்கம் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்போம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு டிஸ்பிளேயிங் த வெல்கம் மெசேஜ் இந்த சர்வலெட் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா யூ கிரியேட் ஒன் HTML5. அதில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா யூ ஷுட் ப்ரொவைட் த HTML டேக். அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ ஓகே என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா ஓகே சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பேன். இந்த சர்வரில் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா யூ ஷுட் ரைட் சர்வர் கோட். அதில் என்ன வாட் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் யூ வாண்ட் டு ப்ரொவைடட் டு த எண்ட் யூசர், அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை சர்வரில் சேம். அதாவது இங்கே என்ன வாட் டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ப்ரொவைட் அப்படிங்கிறத எங்கே எழுதுவேன் அப்படின்னா views.python எழுதுவேன். ஓகே, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வியூஸ் அப்படிங்கிற ஃபைல் கிரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ
இதில் தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐ கோயிங் டு ரைட் த கோட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு இம்போர்ட் த பேக்கேஜ். அதாவது ஃப்ரம் Django. Django அப்படிங்கிறது மாடல். Django மாடல்ல from in the Django.htp in the sense what is the meaning is the Django model. Okay, what I'm going to do, I'm going to import. Okay, I needed one of the package that is called as the HTTP response. So already you have studied in the servlet. How do you what is the meaning of servlet? Okay, because of that we can create the web application. Web application எப்படி இருக்கும், நீ request send பண்ணுவ, நீ ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பேக்கேஜ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா HTTP ரெக்வஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது. சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் சர்வர் டு கிளைண்ட், அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பேக்கேஜ் தான் HTTP ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அதே தான் யூஸ் பண்ணுறோம், பட் த வே ஆஃப் ரைட்டிங் கோட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ வில் இம்போர்ட் HTTP ரெஸ்பான்ஸ் பேக்கேஜ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வித்தின் தட் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐ கோயிங் டு ரைட் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இண்டெக்ஸ். To write index. In order to write Django code, first of all, you should know that Python. Then only we can able to create application in the Django. Okay, already you know. I hope that already all of you know that how to create the function using the Python. Okay, so return. Okay, I'm going to write the function index na எழுதுறேன். இதில் I'm going to write it how to provide the response அப்படிங்கிறது எழுதுறேன். Okay, the response is nothing but one of the object. இதில் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to write the can okay. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to provide the response to the client. அது எப்படி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா within the function I'm going to write it return. Okay, HTTP response. It is nothing but one of the object. அதில் என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா for example I'm going to write my response hello world. Hello world. Going to write hello. Okay, so after writing that என்ன பண்ற அப்படின்னா okay, you're going to perform indentation in your code. Okay, so while writing the Python code, the indentation of the code is very important. The way of arranging the line, that is called as indentation. Okay, how do you do that in the sense நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணலாம். otherwise one of the tool is there that is called as a codeல போனா அப்படின்னா reformat file reformat code ன்னு இருக்கும். click that என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா indentation ஆகும். Okay, now okay, next இந்த next okay, now என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு how to provide the response அப்படிங்கிறத நான் எழுதிட்டேன். இந்த மாதிரி தான் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு எழுதி வச்சு அடுத்து என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் த யூஆர்எல். திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர். ஓகே, நீ ரெஸ்பான்ஸ் எழுதிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நதிங் பட் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் யூஆர்எல் ஃபார் யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் செகண்டாக ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா ஹோல் அப்படின்னு, அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ கோயிங் டு கிரியேட் நியூ ஃபைல் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ urls.py create பண்ணிட்டேன். ஸோ வித்தின் தட் ஐ கோயிங் டு ரைட் ஃபாலோயிங் கோட்ஸ். என்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் Django. Okay, Django urls from the Django module I'm going to import okay, import one of the package is called as a font. Next
from dot import views. Okay, I'm going to import another package that is called as a views. Okay, within the URL pattern. நான் இப்படி தான் URL pattern கொடுக்கணும் அப்படின்னா URL patterns equal to path into quotes comma என்ன so which one is acting as a home page URL இப்படி தான் கொடுக்கணும் okay path குள்ள okay you create okay within that என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா single quotes followed by okay இதுல which one is acting as home page என்னோடதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா polls-ல views is acting as a home page அதுல views-ல இருக்கிற index method views is acting as a home page இந்த ஹோம் பேஜுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா I'm going to create the URL இதான் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு நீங்க என்ன okay you can use any one of the name any one of the symbolic name okay for me என்ன பண்றோம் அப்படின்னா I will use one the symbolic name is called as a index okay okay after that என்ன பண்றோம் அப்படின்னா you are going to perform integration for the python okay okay now as of now what we have did is I created a what is the response for client அது எழுதியாச்சு நான் எழுதின ரெஸ்பான்ஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா I will create the URL my here URL name is called as a index okay next okay next என்ன பண்றோம் அப்படின்னா உன்னோட first application that is called as a demo2 the demo2ல you go to the settings.py click settings.py இதுல பார்த்து so what informations are available in the sense இதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா so how to database connectivity code அதே மாதிரி URL என்ன what are the applications what are the softwares are installed so all the informations are available இதுல போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த இன்ஸ்டால்டு ஆப் இருக்கு இல்லையா ஓகே போயிட்டு issue to add polls-னு ஆட் பண்ணிக்கோ polls-னு ஆட் பண்ணிக்கோ எங்க போற அப்படின்னா first you go to the first application அதுல செட்டிங்ஸ்ல போ you had a number of parameters அதுல you can select selected apps அதுல போகும் அதுல போனா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க செகண்டா ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ண இல்லையா ஓகே அந்த கிளாஸ் அந்த 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 அப்ளிகேஷன் நேம் இதுல ஆட் பண்ணணும் தட் இஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் போல்ஸ் ஒன்ஸ் நீ ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே அந்த டெமோ 1லயே சாரி டெமோ 2லயே you had one of the file is called as a URL you click that URL okay you click that URL okay இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுல okay you are going to add extra one of the package that is called as the include okay you should add one of the packages called as the include okay next அதாவது ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி கிரியேட் ஆப் ஒன் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை ஆப் டூ இந்த ஆப் டூவில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹவு டு ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ் டு த கிளைண்ட் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு யூஆர்எல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நான் இப்போ என்ன சார் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு யூஆர்எல் கிரியேட் பண்ணாலே இல்லையா அதை தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்லாம் போட போகிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தான் ரன் பண்ணுவேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் கால் தி செகண்ட் அப்ளிகேஷன் ஹவு இட் ஹேப்பன் இன் த சென்ஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே பாத் நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதாவது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போல்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன் அது என்ன நேம்ல ஸோ வாட் இஸ் என்ன சொல்றது தட் இஸ் அ
polls அப்படிங்கிற நேம் கொடுப்பேன். ஓகே, கொடுத்தனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் கால் த சர்வர் இட் வில் ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, நான் இந்த மாதிரி யூஆர்எல் இந்த யூஆர்எல் இருந்து ரெக்வஸ்ட் வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ போல்ஸ். வந்தது அப்படின்னா, ஓகே, வந்தது அப்படின்னா it should include polls அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ல URL கால் பண்ணேன். தட் இஸ் மீனிங். மீனிங் இஸ் polls அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ல we should call URLs அப்படிங்கிற ஃபைலை கால் பண்ணேன். ஸோ அங்கே தான் நான் மேப் பண்ணியிருக்கோம். என்ன மேப் பண்ணியிருக்கோம்? என்னோட ஹோம் பேஜ் இது. ஓகே, அப்படிங்கிறத நான் மேப் பண்ணியிருக்கேன். உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் கால் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபைல். Okay, do you have any queries as of now? Hello? No, sir. அவ்வளோதான். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டாவது ஆப்பில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஹவு டு ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ் டு த கிளைண்ட் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு யூஆர்எல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அந்த யூஆர்எல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஒன்ஸ் நீ அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, கம் டு த நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது டைனமிக்காக அப்டேட் ஆகிடும். நீ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. சார் நான் ஆஸ் ஆஃப் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, சர்டன் கோட்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சார் அப்படின்னா, நான் சர்வர் எகைன் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக டைனமிக்காக அப்டேட் ஆகிடும். ஸோ வைல் ரைட்டிங் த கோட் இட் ஹேட் எனி queries அப்படின்னா, it will generate some error pages. So as of now, it does not create any error. அதனால தான் சர்வர் ரன் ஆகிட்டு அப்படியே இருக்கு. ஓகே, ஸோ சர்வர் ரன் ஆகிருக்கு. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் சர்வரோட ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்க போகிறேன் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பேஜுக்கு காப்பி பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் மை யூஆர்எல் காப்பி. ஓகே, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, என்னோட சர்வரில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு யூஆர்எல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். வாட் இஸ் த யூஆர்எல் இஸ் கால்ட் அஸ் polls அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இதை கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் ஹிட் த சர்வர் அண்ட் தென் சர்வர் இட் வில் ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, கொடுத்து பாரு. நான் கொடுத்தோன்னே என்ன அப்படின்னா, இட் வில் ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஹலோ. ஓகே, இட்ஸ் ஓகே ஃபார் யூ. நான் இதுக்கப்புறம் தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறேன். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் யூஆர்எல், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பேட்டர்ன், இதெல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஹவு டு கிரியேட் த சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் யூசிங் த Django. இட் இஸ் ஓகே ஃபார் யூ? Okay, it's okay. Any queries? Sir, your voice is low for some time, sir. Okay, Ganna. So I will manage it. Hereafter, I will manage it. Any queries in this way of writing the code? No, sir. No, sir. Okay. Okay, you will try out simple application. நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு சிம்பிளா நீயே ஒரு ட்ரை பண்ணி பாரு. ஓகே, நான் இப்போ ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்தேன். அதே மாதிரி யூ கிரியேட் சம் சர்வர் ஹிட் பண்ணி அண்ட் தென் சர்வர் இட் வில் ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, யூ வில் ட்ரை அவுட் யூர் செல்ஃப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் டீச், ஐ வில் ஷோ சம் டெமோ. நான் என்ன பண்ண போறேன், சார் அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் ஷேர் பண்ணிருங்க சார். ஓகே 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 ஓகே. சார் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டு, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, டேட் அண்ட் டைம் என்ன பண்ண போறேன்னா, சர்வர்ல இருந்து எடுத்து ஐ வில் டிஸ்பிளே டு த client. Okay, we will see in the next class. Okay, any queries? No, sir. Okay, so now I'm going to take the attendance. Okay, thank you so much. It's a time for lunch. Okay, we will see in the next class. Thank you.